ஹாய் மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம்ம ஏவன் டிவி நேரில் இருக்கும் இணைய வணக்கத்துடன் நான் உங்கள் விஜய் மோகன்ராஜ். மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, கரூரில் இருக்கக்கூடிய லிட்டில் ஏஞ்சல்ஸ் ஸ்கூலில் இருக்கேன். ஸோ லிட்டில் ஏஞ்சல்ஸ் இங்கிலீஷ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். ஸோ இங்கே நம்ம கரூரில் இருக்கேன். இன்றைக்கி என்னன்னாக்கா, இங்கே வந்து ஸ்கூலில் வந்து ஒரு செலிப்ரேஷன், அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாப்பாவனுடைய ஸ்கேட்டிங் ப்ரோக்ராம்னுடைய கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண பாப்பாவனுடைய ப்ரோக்ராம் ஒன்று இங்கே நடக்குது. பூக்களும் மலரட்டும், புன்னகையும் மலரட்டும். இந்த காலை வேளையில் அனைவருக்கும் வணக்கம். லிட்டில் ஏஞ்சல்ஸ் பள்ளி மாணவி மாதங்கி ஸ்ரீ அவர்கள் அவரை வாழ்த்தவும் உற்சாகப்படுத்தவும் கூடியிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். The fruits of hard work are success. Behind each success story is a realm of persistence, creativity, determination, strong motivation, dedication. Proudly acclaim the achievement of K. Madhangishri of UKG. சாதனை விண்ணை தொடட்டும், கொட்டட்டும் நம் நெற்றி முரசு கரூர் முழுவதும். வாழ்த்துக்கள் மாதங்கிஸ்ரீ அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். தமிழ் எண்ணெயை வணங்குவோம். தமிழ் தாய் வாழ்த்து. We request that Global Awards, Principal Ma'am to honor our Chief Guest with bouquet and shawl. தற்போது நமது பள்ளி முதல்வர் அவர்கள் நமது சிறப்பு விருந்தினர் திரைப்பட நடிகர் கூல் சுரேஷ் அவர்களுக்கு மலர் தொடுத்து கொடுத்து வரவேற்கிறார். நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்டி வரவேற்கிறார். Thank you ma'am. Thank you sir. Now we request we welcome you sir. Thank you ma'am. Madhangi is an extraordinary talent, has received 3 national gold medals and established 2 world records in skating by the age of 2. She achieved an incredible milestone of skating for 1 hour continuously, which was acknowledged as in only 1 month she exceeded her prior accomplishment by skating non-stop for 5 hours now at the age of 5. She has set a new world record by skating 20 kilometers. சாதனை செய்து 2022ஆம் ஆண்டு தான் முன்னர் செய்த சாதனையை இப்போது முறியடித்துள்ளார். இன்று காலை சுமார் 6:30 மணியளவில் தொடங்கிய போட்டியில் 20 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 1 மணி நேரம் 1 வினாடி நேரத்தில் கடந்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார் என்பதை பெருமிதத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Congratulations Madhangi for the remarkable milestone and setting a world record. Now it's time to honor our Little Angels champion. We request our adjudicators, chief guest, Mr. Kumar. She set a new world record. A remarkable achievement. Setting a world record is not an easy stone. மாதங்கிஸ்ரீ உங்களது பயிற்சிக்கும் முயற்சிக்கும் மாதங்கிஸ்ரீ அவர்களின் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Also parents, the true dedication of the child. நமது இளம் சாதனையாளர் மாதங்கிஸ்ரீ அவர்கள் இதுவரை ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் 48 தங்கப் பதக்கங்கள் பெற்றுள்ளார் என்பதை பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Such a prime moment for our little angel. I would like to start saying thanks to my dear National Achiever students who are here from morning 5 o'clock for making this event possible, cheering up the
fellow by the seniors is really commendable and applaudable. I'm very proud of you children. Thank you so much. In spite of your tomorrow's exam schedule, you are here. Tomorrow they have their board exams. So really proud of you and thank you so much. Thanks for Full Suresh coming over to Karur and to our school specially and encouraging the young talent Vadini of Little Angels. All the way you have come in a busy schedule to Little Angels to honor and bless her, the little one. Actually, the achievement she's doing, she's so little to understand all this is. The kind of melody, star and pride for Little Angels and the council too as our Tanisha. She has set up a STR5 award and the student is sitting out here. Congratulations Tanisha, she is STR5 winner of our school. And our students sitting out here, they are wearing Tamil Nadu jersey. They represented our state. So each and everyone is holding a pride in their shoulders today and having such a wonderful dignitary over the stage here. Since no exams I can't disturb the children during the exam times. So I don't know, but include 1,600 students, 40 years plus 42 years almost we have completed and CIIC. You know, CIIC Council for Indian School Certificate Examination. Since you are guest, you should know about our school also. And and number school, as I said, is 4 years plus and first English medium school in Karur district. Good morning everybody. இவ்வளோ தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும். அது கூட இந்த வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறோம் இல்லையா, அது கூட இப்போ குறைஞ்சி போச்சு. என்னென்ன குட் மார்னிங் GOOD குட் மார்னிங் MORINGயா, இப்போ அது கூட குறைஞ்சி போச்சு. GM இல்லையா, அவ்வளோ சுருங்கிக்கிட்டே வரோம் நம்ம. எனிவே இந்த கரூரில் லிட்டில் ஏஞ்சல் ஸ்கூலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்க வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். மேடையில் பேசி கைத்தட்டல் வாங்குகிற அளவுக்கு நான் பெரிய பேச்சாளர் இல்லை, அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்களே ஒரு தடவை கை தட்டிடுங்க. இந்த கைத்தட்டல்கள் அனைத்தும் மேடம், நீங்கள் பிரின்சிபலா கரஸ்பாண்டடா யார்? பிரின்சிபல் மேடம் மங்களகரமாக இருக்கிறாங்க. அது எல்லா பெருமையும் அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும். இப்போது அவங்க பேசும்போது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. அவங்க அப்படியே கடை ஏதோ இங்கிலீஷ் படம் பார்த்துருக்குறாங்க. சத்யன் தேட்டரில் இங்கிலீஷ் படம் பார்ப்போம். ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஒருவர் அப்படி பேசிட்டேப்பா நான் பாடு அப்படியே பார்த்துட்ருப்பேன். எல்லோரும் கை தட்டுவாங்க, நானும் கை தட்டுவேன். அதே மாதிரி தான் மேடம் என்கிட்ட பேசும்போதும் நீங்கள் எல்லோரும் கை தட்டினீங்க. ஓ, அப்போ ஏதோ நம்மளை பற்றி ஏதோ பெருமையாக சொல்கிறாங்க போலன்ட்டு நானும் சேர்ந்து கை தட்டினேன். இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, சிரிக்கிறதுக்காக சொல்லவில்லை. எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குது, ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குது. என்னடா நம்ம இங்கிலீஷ்லாம் கற்றுக்காமல் விட்டுட்டோமே அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாக இருக்குது. என்னோடய பெற்றோர் சொல்லுவாங்க, படிடான்னு. நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு படித்தேன். இப்போ ஏதோ ஓரளவுக்கு அப்பா அம்மா பேரை காப்பாற்றுற அளவுக்கு படித்தேன். ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி. நான் ஆக்சுவலி ஃபுட்பால் பிளேயர் நான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கடந்த காலம். ஸோ அதனால் படிக்கிறதுல மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும், அது இல்லாமல் வேறு எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் அதெல்லாம் கூட அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்காக சொல்ல வரேன். இப்போ எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல அப்படின்றது எனக்கு இங்கே மட்டும் இல்லை. நான் ஃப்ளைட்டில் போவேன். அப்போ அந்த அம்மா வந்து அவங்க பாட கரன்னு பேசுவாங்க. ஒன்றுமே புரியாது எனக்கு. நானும் சரி வெக்கப்படாமல் பக்கத்தில் உள்ள இருக்கிற என்னப்பா சொல்கிறாங்க இவங்க அப்படின்னு. அவரும் இங்கிலீஷில் சொல்லுவார். பெரிய இதாகி போயிடும். என்னவா அது கொடுமைன்னு போனால் அங்கேயும் ஒரு கொடுமை ஜிங்குன்னு ஆடுதுன்ற மாதிரி இவங்களும் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லிடுவாங்க. அப்போ டக்குன்னு இன்னொரு ஆள்கிட்ட கேட்பேன், என்னங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. இல்லை உங்களோடது சீட் நம்பர் இது தானா அப்படி. ஏன்னா ஒரு நேரம் நான் போய் மாற்றி உட்காந்துருவேன். ஒரு நேரம் வந்து ஃப்ளைட்டில் போகும்போது சாப்பிட்றதுக்கு அது இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. சில டிக்கெட்டில் புக் ஆகிருக்கும், சில டிக்கெட்டில் புக் ஆகிருக்காது. அப்போ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை உங்கள் பேர் என்ன, ஃபுல் பேர் என்ன, இப்படிலாம் எதனா ஒன்று இங்கிலீஷில் கேட்பாங்க. அது அமெரிக்கா இங்கிலீஷோட பயங்கரமாக இருக்கும் அவங்க பேசுகிறது.
அதனால் ஒன்றுமே புரியாது. இருந்தாலும் நான் எதுவும் கூச்சப்படாமல் பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்பேன் என்னது அப்படின்னு. இது எதுக்காக கூச்சப்படாமல் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னாக்க, உங்களுக்கு என்ன தேவையோ என்ன தெரிந்து கொள்ளணுமோ அதை வெட்கப்படாமல் கூச்சப்படாமல் உங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க. இப்போ நான் இங்கே வந்தவொன்னே கூட கேட்டேன், வெறும் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்திருக்காங்க டீச்சர்ஸ் வரலையா அப்படின்னு. அப்போ சொன்னாங்க இவங்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்டு தாங்க, டீச்சர்ஸ் தாங்க அப்படின்னாங்க. எனக்கே ஒரே ஆச்சரியம், உண்மையிலே நீங்கள் டீச்சர்ஸ் தானா இல்லை எப்படி? வாழ்த்துக்கள், பரவாயில்ல. அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி இளமையோடு இருக்கிறது, அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு டீச்சர் மாதிரி பழகாமல் ஃப்ரெண்டு மாதிரி பழகுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் நீங்களும் இளமையாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். உங்களை இளமையாக வச்சுக்கிறவங்க இவங்க மங்களகரமாக இவங்க தான் நினைக்கிறேன். இவங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். பொதுவாகவே கரூருக்கு எனக்கு பயங்கர ராசியான ஊர். ஏன்னா நான் கரூருக்கு வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் பிக் பாஸுக்கு நான் போனேன். அது எங்கே லதா அம்மாவுக்கு தெரியும், அவர் கருப்பையாவுக்கு தெரியும், இருக்காரா அவருக்கு காணும், ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன், அவருக்கு தெரியும். ஸோ அப்படி எனக்கு ஒரு ராசியான ஊர். எனக்கு மட்டும் இல்லை, பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க வந்தவரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான ஒரு மாவட்டம்னாக்க அது கரூரை சொல்லலாம். ஒன்னாவது கூட படிக்காம இருந்தாலும் சரி, நீ இங்க வந்து கரூருக்கு வந்தாக்க பெரிய தொழிலதிபர் ஆயிடலாம். அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இல்லை. நீங்க இதுல கூகுளில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணீங்கன்னாக்க கரூருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் உண்டு. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் நம்ம துணியை மணி கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி ஆகணும். ஏன்னா அந்த காலம் மாதிரி இலை கொலைகளை நம்ம எதுவும் பயன்படுத்த முடியாது, துணி போட்டே ஆகணும். அப்படி துணிக்கு இங்கே ஃபேமஸான இடம் தான் நம்ம கரூர். அதனால் இங்கே வந்தாக்க கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு தொழில் செய்து நீங்கள் கண்டிப்பாக முன்னுக்கு வரலாம். அதுக்காக படிக்காமல் இருந்தீங்கப்பா, நல்லா படிக்கணும், அது முக்கியம். அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸு, நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம பதக்கம் வாங்கிறதுக்காக, கப்பு வாங்கிறதுக்காக, ஷீல்டு வாங்கிறதுக்காக யோசிக்காமல் உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம், அது ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதனால் ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். அது உங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, சில ஏழை மாணவர்கள் இருந்தாக்க அது வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் அந்த பணம், அதுக்கு என்னமா சொல்லுவாங்க, ஸ்காலர்ஷிப், அந்த ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அப்படி ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கிடைச்சிதுனாக்கா உங்களும் பேசுகிறாங்க, சரிங்களா? அப்புறம் இன்றைக்கு இந்த கரூருக்கு லிட்டில் ஏஞ்சல் ஸ்கூலுக்கு நான் வந்ததுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னாக்க மாணவி மாதங்கி, அந்த மாதங்கி பாப்பா அவர்கள் எனக்கு கடந்த ஒரு 4-5 வருஷமாக தெரியும். அவங்க ஒரு வருஷமும் ஒரு சாதனைகள் பண்ணிகிட்டே வராங்க. இன்று 1 மணி நேரம் 1 நிமிஷம் 20 செகண்டில் 20 கிலோமீட்டர் அவங்க வந்து ஸ்கேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்டு. இதுக்கு முன்னாடி 43 வயசில் தான் ஒருத்தங்க பண்ணியிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன். 5 வயசு குழந்தை மாணவி, அந்த மாதங்கி, அவங்க தான் இப்போது அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே அந்த ரெக்கார்டை முறியடிக்கணும் அப்படின்னாக்க ஒன்று 5 வயசுக்கு கீழே இருக்கணும், அப்படி இல்லைனாக்க அந்த 20 கிலோமீட்டருக்கு மேலே அந்த ஸ்கேட்டிங் பண்ண, அப்படி பண்ணால் தான் அது வேர்ல்டு ரெக்கார்டை முறியடிக்க முடியும். எனக்கு தெரிஞ்சு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்க இந்த மாதங்கி பாப்பா இன்னும் பல ரெக்கார்டுகளை உடைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை. இதற்கு காரணம் என்னன்னாக்கா, அந்த குழந்தைக்கு அவங்க பெற்றோர் வந்து தாய்ப்பால் ஊட்டி வளர்த்துருப்பாங்க, அவங்க தந்தை வந்து சம்பாரித்து ஹார்லிக்ஸு பூஸ்ட் போன்விட்டான்னு கொடுத்து வளர்த்துருப்பாங்க. ஆனால் ஊக்கம் கொடுத்து வளர்க்கணும், தட்டி கொடுத்து வளர்க்கணும். அப்படி ஒரு பெற்றோர் தான் அந்த கருப்பையா அவர்களும் லதா அவர்களும். அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எதற்காக அப்படின்னாக்க, ஒரு குழந்தையை எப்படியெல்லாம் வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கிற அந்த பெற்றோருக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறையா மாணவிகள், மாதங்கி மாதிரி நிறையா மாணவிகள் இன்னும் வெளியிலே வந்துட்டு இருக்கணும். இந்த நோபல் ரெக்கார்டு அங்கே வந்திருக்கிற கோட்டு போட்ட சாருக்கும் இன்னொரு கோட்டு போட்ட சாருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா இவங்கள மாதிரி உள்ளவங்க நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் இன்னும் நம்ம பெட்டராக என்னென்னலாம் பண்ணலாம்,
அப்படின்ற நமக்கும் ஒரு யோசனை வரும். ஏன்னா ஒருத்தர் ரன்னிங் ரேஸில் ஓடும்போது சுற்றி இருக்கிறவங்க சொல்லணும், வாடா 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 ஜெயிச்சிடா, கமான் 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 அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கும்போது தான் நம்ம எவ்வளோ வேகமாக போக முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக போய் அதை தொட்டுருவோம். அதனால் இந்த நோபல் டீமுக்கு என் மனமார்ந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் டீமுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வேறு எதுவும் ஏன்னாச்சு கரூருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எஜ்ஜில் தான் இருந்தேன். கரூருக்கு வந்துட்டு போனேன், பிக் பாஸுக்கு போனேன், இன்னும் எங்கேயோ போனேன். 3 படம் கதாநாயகனாக நடிக்கிறேன். 10 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பூஜை போட்டது கூட நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க. என்னுடைய படங்கள் எப்பவுமே சமூக கருத்துள்ள படங்களாக தான் இருக்கும். அதனால படங்களையும் பாருங்க. உங்களுடைய அதாவது நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, மாணவர்களே மாணவிகளே, நீங்கள் டீச்சர்ஸில் மாணவ மாணவிகளே, அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்க, பெரிய கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் பெரிய கனவு காணினாதான் சின்னதாகத்தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு பையன் அப்படி தூங்கிட்டு இருந்திருக்கான். டீச்சருக்கு எழுப்பி கேட்டிருக்கான், என்னப்பா தூங்கிட்டு இருக்க? இல்லை டீச்சர், கனவு காணிட்டுருக்கேன். அடே தம்பி, கனவுனா கோட்டை விட்டு தூங்குற கனவு இல்லைடா தம்பி. வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னுக்கு வரணும், என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், எப்படி நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கான அந்த கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீங்களும் அந்த கனவு காணணும். சரிங்களா? நீங்கள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்லாம் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு காலையிலே நல்ல ஒரு வீரமும் ஈரமும் நல்லா கலந்து வந்திருக்கீங்க. இந்த ஸ்கூலில் வந்து 1000 பீப்புளுக்கு மேலே இருக்குதா கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் எல்லாருமே ஜெயிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தான், நீங்கள் எல்லாருமே பதக்கங்கள் வாங்கக்கூடிய மாணவர்கள் தான். அதற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் செய்யுங்க. சரிங்களா? எப்பவுமே செல்ஃபோனே பார்த்துட்டு இருக்காம, டிவியே பார்த்துட்டு இருக்காம படிப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். நிறைய அறிவியல் வல்லுநர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, நீங்கள் செல்ஃபோனே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களை மைண்டு வந்து ஏதோ அதெல்லாம் ஏதோ இங்கிலீஷில் சொன்னாங்க, எனக்கு புரியல அது. ஆனால் ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுது, நீங்கள் செல்ஃபோனே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பெருசாக உருப்பிட முடியாது. அதனால் நீங்கள் வேலையில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி செல்ஃபோனை பயன்படுத்துங்க. எதற்காக பயன்படுத்தணுமோ அதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ டீச்சர் சொல்லுவாங்க, எப்பா அந்த சம்மு வந்து போட்டுட்டு வாங்க, அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் கூகுளில் போனீங்கன்னாக்கா அது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். சரிங்களா? அதில் போய்ட்டு கூல் சுரேஷ் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை என்ன படத்துக்கு ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. சரிங்களா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன்னா அதுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த செல்ஃபோன்ற ஒரு பயன்பாடு வந்திருக்கு. அதை நல்ல விஷயங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க. இப்போ நான் அது உங்களுக்கு மட்டும் சொல்ல, உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். வீட்டில் போய் சொல்லுவீங்களா, அம்மா இப்போ குழம்பு வைக்கிறத ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே தான், தக்காளியை போடணுமா வெள்ளரிக்காவை போடணுமா அப்படி தான் பார்த்து, கரெக்டாக இல்லையா? அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போடணும்னா கூட உடனே ஃபோனில் தான் பார்ப்பாங்க, இதுக்கு என்ன கலர் மேட்சிங்காக இது போடலாம் அப்படின்னு. இல்லைங்களாப்பா? கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ அதனால் செல்ஃபோன் வந்து அப்படி வந்துட்டு இருக்கு. எதற்கு தேவைப்படணுமோ அதுக்கு பயன்படுத்துங்க. அதுக்காக செல்ஃபோன் பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல, அதுவும் நமக்கு மஸ்ட்டு தான். ஆனால் அது நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துங்க. அதே மாதிரி மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டு வழி நடங்க. டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டு வழி நடங்க. இங்கே வெறும் டீச்சர் மட்டும்தான், சார் இல்லையா? ஓ ஓ நீங்களும் சார் தானுங்களா? வேறு அவங்களும் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியே தான் இருக்கிறாங்க. ஒரே கன்ஃபியூஷனப்பா. எனிவே உங்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அந்த மாதங்கி பாப்பா அந்த மாணவிக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்னும் நிறையா கருத்து பேச வேண்டியிருக்கு, அதை நான் எங்கே பேசணுமோ அங்கே பேசிக்கிறேன். சரிங்களா? நன்றி நன்றி நன்றி. Thank you, sir. Of course, our environment only for an English. ஆங்கிலம் எங்களோட மூச்சா இருந்தாலும் தமிழ் எங்களோட இதய துடிப்பு. உங்களோட பேச்சுக்கும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகள். ஆசிரியர்கள் கிட்ட வெக்கப்படாம எதையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா வெற்றிகள் அடையலாம்னு சொன்ன உங்களோட பேச்சு ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருந்தது. நன்றி. ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ நான் இங்கிலீஷ் தெரியல அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லை, எல்லா மொழியும் கற்றுக்குங்க. தமிழ், ஹிந்தி, இங்கிலீஷு, கன்னடம், குஜராத்தி, ஒரிசா. ஏன்னா தமிழன் எல்லா நாட்டிலையும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி தமிழன் போகாத நாடே இல்லை. நீங்கள் எந்த நாட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படின்னாக்கா, இப்போ நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் போனீங்கன்னாக்கா அங்கே இங்கிலீஷ் பேச மாட்டாங்க, ஃப்ரெஞ்சு மொழி தான் பேசுகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சு கூட கற்றுக்குங்க, எல்லா மொழியும் கற்றுக்குங்க. சரிங்களா? சாப்பிட்றது
இட்லி மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிக்குமா? பூரி, பொங்கல், வடை, உப்புமா இப்படி வெரைட்டி கேட்குறீங்கல்ல, அதே மாதிரி எல்லா மொழியுமே கற்றுக்குங்க. அது எப்போ இருந்தாலும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். சரிங்களா? நன்றி. ஏன்னா தமிழன் எப்போவுமே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்க மாட்டான், உலகம் ஃபுல்லாக கலந்துருக்கிறாங்க. எல்லா நாட்டுக்கும் போவாங்க, எல்லா மொழியும் கற்றுக்குங்க. ஓகே, நன்றி நன்றி. ஒரு கைத்தட்டில் கொடுக்க பார்ப்போம். ஓகே, நன்றி. அப்போது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கைத்தட்ட சொன்னது. நன்றி நன்றி. Thank you, sir. Now we request our Honorable Chief Guest, M.K. Bharat Kumar, sir, Adjudicator of Noble. National Adjudicator of Noble World Records, Powerlifting National Player. இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. மாதங்கி நியூவாக வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் செட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் 5 தான். 5 ஏஜில் பெருசாக ஒருத்தர் சாதனை பண்ணார். 43 ஏஜில் ஒருத்தர் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து வாங்க வாங்க பண்ணி அவர் ஒருத்தர் சாதனை படிச்சிருந்தாரு. 12 இயர்ல ஒரு குழந்தை ஒரு முன்னாடி ஒரு பேரை வச்சு அவங்க வந்து சும்மா நார்மல் லைசன்ஸ் எடுத்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து ஃபேக் ரெக்கார்ட்ஸ். வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்னா நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க, எதுலாம் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ப்ராப்பரா வேலிடா இருக்கு அப்படின்னு. நீங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேனேஜ்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் தான் இருக்கீங்க, நீங்க அவேரா இருந்து. ஏன்னா இங்க ஸ்பெஷல் மென்ஷன் சொல்லணும்னு வந்துட்டேன். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கூல்ல லிட்டில் ஏஞ்சல்ஸ் இங்கிலீஷ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல இன்னைக்கு ஒருத்தர் இன்னைக்கு பண்ண ரெக்கார்ட் இன்னும் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் இயர்ஸ்ல 100+ மெம்பர்ஸா பண்ணுவாங்கன்ட்டு நாங்கள் நோபல் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் போகணும் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கிறோம். Thank you, and for sure, even it is a proud one for us also when our children are making a world record, and we will be a part of it very soon. We will reach you for that. Thank you. And I would like to render my heartfelt thanks to all the media persons right from the morning 5:30. They are here and the support they are giving to us in all the manners. Recently we had our annual day celebration and all the achievements of Little Angels is taken to the public through you only. Thank you so much for all your support. Thanks for coming over here. Shall we wind up now? Thank you, ma'am. Now we request the dignitaries and all the gathering to rise up for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गावे तव जय गादा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद டோன்ட் நான் அடுத்துறேன். திரைப்பட நடிகர் மதிப்புக்குரிய கூல் சுரேஷ் அவர்களுக்கு ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. மாதிரி வாப்பா. மாதிரி இங்கே வாங்க. தெரியுங்களா நீங்கள்? பேபி மைக். Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes, also is sir to present a memento to our beloved principal ma'am. இப்போ ஐ ஹாவ் டு ஆனர். Round of applause. அட இருமா, நான் 2 வார்த்தை இங்கிலீஷில் பேசுகிறேம்மா. ஐ ஹாவ் டு ஆனர் பிரின்சிபல் மேம். ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ப்ளீஸ். இப்படித்தான் நான் பிக் பாஸில் இங்கிலீஷ் பேசி 98 நாள் இருந்தேன். அவங்களுக்கே புரியாமல் போச்சு, என்னப்பா இவர் பேசுகிறது என்ன இங்கிலீஷ்னு. ஓகே, Thank you, sir. Now I request வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட். Karan sir. And special mention, he is the Indian coach for yoga. அவ்வளோதானா? இந்த வருஷம் we are வாங்க. featured with the SGFI. வாங்கம்மா. இவங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்கணுமா? Federation of India being youth central government. வாழ்த்துக்கள். என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்லுங்கள்.
நீங்கள் தமிழ் தெரியுங்களா? என்ன உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். சார் எஸ்டிஎஃப்ஐல வின் பண்ணியிருக்கேன் சார். நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா ஸ்டேட்ஸ் சிலபஸ் சிபிஎஸ்சி மெட்ரிக் எல்லா போர்டுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அதில் இண்டிவிஜுவலாக 200 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வின் பண்ணியிருக்கேன் சார். யோகா சூப்பர் சூப்பர். நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வாங்க வாங்க. இதனால எனக்கு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். வாழ்த்துக்கள், நன்றி. இந்த மாதிரி இன்னும் நீங்கள் நிறையா டீம் உருவாக்கணும். கனிஷா எஸ்டிஎஃப்ஐ வின்னர். சார் இவங்க நம்ம பள்ளியிலிருந்து யோகா போட்டியில் கலந்து கொண்டு நமது மாநிலத்துக்காக விளையாடி 2ஆம் இடம் பெற்று வந்துள்ளார் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Boys, you can leave for the ladies. Girls, varanga. We request the Coco girls team Mama, to எங்க join மாமா? for the photo session with our chief guest. இவங்க ஏதோ நிறையா படித்து நிறையா பாயிண்ட்லாம் வாங்கி என்னென்னவோ சொன்னாங்க. எனக்கு ஒன்று யோகாலெல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்களாம். இந்த யோகலட்சுமிக்கு வாழ்த்துக்கள். Congratulations PT department and Coco team. Okay. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. வாங்க வாங்க. நன்றி நன்றி. That's it. நன்றி. Office staff. வாங்க வாங்க வாங்க. அட என்னம்மா நீங்கள் எப்போ பாரு நான் பேசுகிறப்பவே நீங்களும் கூட பேசுகிறீங்க. உங்களை இப்போ பொண்ணான நேரத்தை இன்றைக்கி சண்டே நீங்கள் வீட்டில் ஜாலியாக இருக்கிற நேரம் உங்களுடைய பசங்களோட இன்றைக்கி சமைச்சி சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக இருப்பீங்க இல்லையா? இந்த மாதங்கி ஸ்டூடெண்ட்டுக்காகவும் நம்ம லிட்டில் ஏஞ்சல் ஸ்கூலோட பிரின்சிபல் மேடம் அவங்களுக்காக நீங்கள் வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். நான் 2வது தடவை கரூருக்கு வந்திருக்கேன். அடுத்து வேர்ல்டு லெவலில் நானும் போவேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட. ராசியான ஊர். நிச்சயமாக சார் உங்க ஆசை கண்டிப்பா நிறைவேறும். கண்டிப்பாக சார். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. நன்றி நன்றி. கரூர் மாவட்டத்தில் லிட்டில் ஏஞ்சல் ஸ்கூலில் பிரின்சிபல் மேடம் உஷா அவர்கள் முன்னிலையில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இன்றைக்கி நான் கரூருக்கு வந்திருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த மாணவியின் பெயர் மாதங்கி ஸ்ரீ. இவங்க வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நோபல் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட். என்ன ரெக்கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 மணி நேரம் 1 நிமிஷம் 20 செகண்டில் 20 கிலோமீட்டர் அவங்க ஸ்கேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. இது வேர்ல்டு ரெக்கார்டு. இது வரைக்கும் யாருமே அது பண்ணதில்லை. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கவங்க கூட 43 வயசில் உள்ளவங்க தான் அது பண்ணியிருக்காங்க. முதல் முறையாக 5 வயசு இந்த மாணவி மாதங்கி ஸ்ரீ அவர்கள் 5 வயசில் 1 மணி நேரம் 1 நிமிஷம் 20 செகண்டில் 20 கிலோமீட்டர் ஸ்கேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. இது வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இது. ஸோ இந்த நோபல் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு நிறுவனத்துக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. சாருங்களாம் வந்திருக்காங்க, என் மனமார்ந்த நன்றி. இந்த மாணவி படிக்கிறது லிட்டில் ஏஞ்சல் ஸ்கூல் பிரின்சிபல் மேடம் உஷா அவர்கள் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து தான் இப்போ நான் பேசுகிறேன். ஸோ இந்த பெருமைகள் எல்லாமே நம்ம இந்த லிட்டில் ஏஞ்சல் ஸ்கூலுக்கு தான் போய் சேரும் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கேக்குதா? I take this opportunity to thank our Honorable Minister, Mr. V. Sendil Balaji, for initiating the event, and he has started today morning the world record event of our student Madangi Shri. I would like to thank our correspondent sir and the parents also. Would like to congratulate them on this occasion. It's a big achievement at the age of 5, and really Madangi Shri is the pride of Little Angels. Thank you so much who are part of this event. Thank you.